बंद एक बार हरि हरि बोल। प्रणाम भक्त बंधु, आपण मान पद पंकज अनंत कोटि भक्तिभुक्त भूमिष्ठ प्रणाम ज्ञापन करी आरंभ करने जाऊँचे आज भागवत कथा आलोचना आज आध्यात्मिक भिडियो। मो प्राणर भक्त बंधु माने आज ये आध्यात्मिक भिडियो आज भागवत कथा आलोचन जो शीर्षकटी नहीं से शीर्षकटी आपण शुणिले अतीव चमत्कृत हो पड़े। कथाटी कौन ना से कथावस्तुटी आज आपण मान सामने बखाणी। तेबे ता पूर्वर आपण को कही रखुची भिडियो को आज भिडियोटी अतीव महत्वपूर्ण भिडियो, अतीव उपादेय भिडियो। तेबे भिडियो को केबे भी स्किप करेंगे ना, केबे भी स्किप करी देखिए ना, आमूलचूल देखिए। जदि भिडियो भल लगे तो निश्चित शेयर करदे एवं भिडियो को लाइक करदे एवं कमेंट बॉक्स में जाइए ओम नमो भगवते वासुदेवा लिखिदेवे। जो नुआ भक्त बंधु मान चैनल को आसुँच दयाकोरी गोटे गोटे सब्सक्राइब जमी करदे। कथावस्तुटी हूँ कौन भक्त बंधु ना, आमे जितेबले आम परिवार रे कई मरी जाती तांकु आमे कौन करूँ ना, से शव दाह करी तांकर शेष अस्थि खंडी खोजी खोजी मशाणी आमे कौन करूँ आनी गंगा जलरे ताकू पकईले से लोकटी मुक्ति लाभ करिथाए। किंतु आज आम आलोचना करिबा जहाकू बाघ खाईगला आज्ञा जंगल रे, जहाकू अग्नि जंगल निया लगेगा पोड़ी की भस्म हो गला। एमिति बाघ खाईगला कि सिंह खाईगला कि कौन सी एक्सीडेंट रे आउ शरीर किसी कौन सी जीवांश मिलला नहीं, से क्षेत्र रे आपण केमिति तांकर तो अस्थि नथिबो, आपण से शबर कौन नहीं आपण गंगारे पकेबे से मुक्ति पाइबो बा से केमिति मुक्ति पाइबो, तार समस्त व्यवस्था आज मु आपण मान सामने उपस्थापन करने को जाऊँगी। ये गूढ़ रहस्य को, ये गूढ़ रहस्य को मु आगे मो मनरू कहूना। गरुड़ पचारुंट नारायण को, गरुड़ पुराण रे नारायण यार उत्तर देवा जाई कहउछंती, यार मीमांसा कराउछंती। जो मानकर मृत्यु समय शव आज्ञा निखोज हो जाए कि पानी रे बुड़ी मरीगला आज्ञा तार शव मिललानी, क्या बाघ खाईगला, क्या सिंह खाईगला, किए निआरे पोड़िकी मरीगला, एमिति स्थल रे कौन होता है ना शव मिल न थाए। से क्षेत्र रे आमे से लोकर केउ अंश को लेकिन आमे गंगारे प्राप्ति करेले से लोक मुक्ति पाइबा। से लोकटी केमिति मुक्ति पाइबा, जार शव निखोज हो जाए, शव मिले नाही, से लोक केमिति मुक्ति पाइबा, से विषय आज पुंखानुपुंख भाव में गरुड़ पुराण आधार में आलोचना करिबा। तेबे भक्त बंधु नारायण कौन कहउछंती, जहाँ बाघ खाईगला, जहाँ सिंह खाईगला, जी निआर पड़ी मरीगला, जी मनकर एरोप्लेन किए जाऊँगी एरोप्लेन क्राश हो गला, समस्ते आज्ञा से जली पड़ी जिते यात्री सब थे समस्ते आज्ञा मरीगले। से क्षेत्र में कौन हम, बाघ खाईगला शव मिललानी, हाड़ मिललानी कि मांस मिललानी, से क्षेत्र में कौन हम। सिंह भी खाईगला मिलला ना, कि पानी रे बुड़ी मरीगला, कुआड़े भासिकी पलैला, तार शबर आउ कि मिलला ना, खोज खबर मिलला ना, कि शव भी मिलला ना, से क्षेत्र में कौन हम। अतीव चमत्कृत कथा। तेज जाणी रखु ये कथा आज गरुड़ पुराण आधार में आपण सामने उपस्थापन करने को जाऊँगी। गरुड़ पचारुंट नारायण आज कौन कहते से विषय ना, आसतु पॉइंट ऑफ चली केही जदि वन पथे सर्प व्याघ्र मुखे ए चोरी करे अग्नि रे बा पड़े मृत्यु मुखे, ए वृक्षु पड़ी जले बुड़ी कुंभीर मुखरे, ए प्राण हराई पड़ीण अस्थि न मिलिले। यही सब क्षेत्र रे जदि आज्ञा आम परिवार स्वजनकर अस्थि मिलला नाही, बाघ खाईगला, सिंह खाईगला, पानी रे बुड़ीगला, कि अग्नि रे पोड़ीगला, कि जल रे बुड़ीगला, एमिति क्षेत्र रे जदि शबर कौनसी शबर संधान
ମିଳିଲା ନାହିଁ ବା ଶବ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କଲେ ଯିବ ବା ସେଇ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କିପରି ଜୀବ ମୁକ୍ତି ପାଇବ, ସେ ବିଷୟରେ ନାରାୟଣ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଯେବେ ଶୁଣିବ ପିତାର ମରଣକୁ ମର, ଚାଉଳକୁ ବାଟି ଏକ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି କର। ଯଦି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାଣିଲା ମୋ ବାପା ଏରୋପ୍ଲେନରେ ଯାଉଥିଲେ, ଏରୋପ୍ଲେନ କ୍ରାସ୍ ହୋଇଗଲା, ମୋ ବାପାଙ୍କର ଶବର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲାନି, ବାପା ଜଙ୍ଗଲ ପଥ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ, ବାଘ ଖାଇଗଲା କି ସିଂହ ଖାଇଗଲା, ତାଙ୍କ ଶବର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ନଦୀରେ ଗାଧୋଉଥିଲେ, କୁମ୍ଭୀର ଆସିକି ଟାଣି ନେଲା, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶବର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତେବେ এই ଶବର ସନ୍ଧାନ ନ ମିଳିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ପୁତ୍ରଟି ଜାଣିଲା ମୋ ପିତାଙ୍କର ଜଳରେ ବୁଡ଼ିକି ମରଣ ହୋଇଗଲା, କି ବାଘ ଖାଇଗଲା, କି ସିଂହ ଖାଇଗଲା, କି ଏରୋପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାସ୍ ହୋଇଗଲା, ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିକି ମରିଗଲେ, ଶବର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେବ ନା ନାରାୟଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେବେ ଶୁଣିବ ପିତାର ମରଣକୁ ମର, ଚାଉଳକୁ ବାଟି ଏକ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି କର। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆଜ୍ଞା ନେଇ ଆସିବେ, ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଆଣିକି ତାକୁ ବାଟିକିରି ସେଇ ଚାଉଳରେ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏକ ହସ୍ତ ପଳାଶ କାଠକୁ ପ୍ରମାଣରେ କରିବ ଅବୟବ ମାନକୁ ତହିଁରେ। ଆଜ୍ଞା ପଳାଶ ଗଛର କାଠକୁ ଆଣିବେ, ସେ ପଳାଶ ଗଛର କାଠରେ ସବୁ ଚାଉଳରେ ତ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ତିଆରି କରିଦେଲେ, ସେଇ ପଳାଶ କାଠ ଆଣିକିରି ହାତ କରିବେ, ଗୋଡ଼ କରିବେ, ମୁଣ୍ଡ କରିବେ, ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଅବୟବ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସବୁ କରିବେ। କେଉଁଥିରେ ନା ପଳାଶ କାଠରେ କରିବେ। ଏକ ହସ୍ତ ପଳାଶ କାଠକୁ ପ୍ରମାଣରେ କରିବ ଅବୟବ ମାନକୁ ତହିଁରେ, ନାଭି ସ୍ଥଳେ ତାର ତୈଳ ଦୀପେକ ଜାଳିବ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତି କି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତି ଯେ କରିବ। ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ତ ଆଜ୍ଞା ଚାଉଳ ବାଟିକି ମୂର୍ତ୍ତିଟେ କରିଦେଲେ, ପଳାଶ କାଠ ଆଣିକି ତା ବସ ଅଙ୍ଗ ଅବୟବ ସବୁ ତିଆରି କରିଦେଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିର ନାଭି ସ୍ଥଳରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦୀପ, ତୈଳ ଦୀପ କ'ଣ କରିବେ, ତେଲର ଏକ ଦୀପ ଜାଳିଦେବେ ନାଭି ସ୍ଥଳରେ। ଉଚ୍ଚାରିଣ ଗୋତ୍ର ନାମ ହଂସ ରୂପୀ ପ୍ରାଣ, କରିବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସ୍ଥାପନ। ନିଜର ନାମ ଗୋତ୍ର ସବୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଚକ୍ଷୁ କର୍ଣ୍ଣର ସହିତ ନଖ ଲୋମ ଆଦି, କଳ୍ପମାନସିକ ପିତୁଳା ଦେହରେ ବିଧି, ବିଷ୍ଣୁ ନାମକୁ ପୂର୍ବ ପରକାରେ ସ୍ମରଣ, କରିବ ଦାନାଦି ଡାକି ଉତ୍ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏ ସବୁ ପୂଜା ବିଧି କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଚାଉଳର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଥିଲେ, ତା ଦେହରେ ପଳାଶ କାଠ ଆଣିକି ଅଙ୍ଗ ଅବୟବ ସବୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ନାଭି ସ୍ଥଳରେ ଦୀପ ତୈଳ ଦୀପଟିଏ ଜାଳିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଗୋତ୍ର ଏବଂ ଏସବୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକିରି ତାକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେହରେ। ଏସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ, ପୂଜାବିଧି କରି ସମାପନ କରିସାରିଲା ପରେ ଉତ୍ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡାକିବେ, ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ହେଇଥିବେ ଏବଂ ସାଧୁବନ୍ତ ହେଇଥିବେ, ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ହେଇଥିବେ, ଚରିତ୍ରବାନ ହେଇଥିବେ, ଗୁଣବନ୍ତ ହେଇଥିବେ, ସେମିତି ଏକ ଉତ୍ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡାକିକି ଆଣିକିରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଦାନ ମାନକୁ ଆତୁର ଦେବ ସେହି କାଳେ, ସେ ଦୀପକୁ ଦାନ ଶେଷେ ଲିଭାଇବ ହେଳେ।
ସେହି ସମୟରେ ପୂଜା ବିଧି କରି ସାରିଲା ପରେ ଉତ୍ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକିକି ଆଣିବେ, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଦାନ ଦେବେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ନାଭି ସ୍ଥଳରେ ଯେଉଁ ଦୀପଟି ତୈଳ ଦୀପଟି ଜାଳୁଥିବେ ସେଇ ତୈଳ ଦୀପକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେତିକି ବେଳେ ଲିଭେଇ ଦେବେ। ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଶବକୁ ଶ୍ମଶାନ ନେଇ ସଂସ୍କାର ବିଧିରେ ହେ ଅସ୍ଥି ଆଣିବ ଚିତା ନଳେ ଦହିଣ ସତ୍ୱରେ। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ଯେ ଲୋକଟି ତ ନାହିଁ, ଅସ୍ଥି କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବାଟିକି ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ପଳାଶ କାଠ ହାଣି ହାଣିକିରି ତାର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିକି ନେଇକି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବେ ନା ମଶାଣିକି ଯିବେ, ମଶାଣିରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକି ଦାହ କରିବେ। ଆମେ ଯେମିତି ଶବ ଦାହ କଲା ପରେ ତାର ଶବ ପୋଡ଼ି ଗଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅସ୍ଥି ପାଇଥାଉ ସେ ଅସ୍ଥିକି ଆମେ ଆଣିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ଶବ ନାହିଁ। ଆମେ ଚାଉଳକୁ ବାଟିକିରି ପଳାଶ ପତ୍ର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ପଳାଶ କାଠରେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ତିଆରି କରିକିରି ସେଇ ଶବକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ସବୁକୁ ଆମେ ମଶାଣିକି ନେବା, ତାକୁ ଦାହ କରିବା। ସେଇ ଯେଉଁ ପଳାଶ କାଠର ଯେଉଁ ଶେଷାଂଶ ବଳି ପଡ଼ିଥିବ ସିଏ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ଥି। ସେଇ ଅସ୍ଥିକି ଆପଣ ନେଇ ଆସିବେ ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଶବକୁ ଶ୍ମଶାନ ନେଇ ସଂସ୍କାର ବିଧିରେ ହେ ଅସ୍ଥି ଆଣିବ ଚିତା ନଳେ ଦହିଣ ସତ୍ୱରେ ଏକତ୍ର ସେଇ ଭସ୍ମମାନକୁ କରିଣ ନିକ୍ଷେପ କରିବ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ତକ୍ଷଣ। ସେଇ ଯେଉଁ ପଳାଶ କାଠର ଶେଷାଂଶ ଜଳି ଜଳିକି ଯାହା ଥିବ ପାଉଁଶ ଅଙ୍ଗାର ସେ ସବୁକୁ ଆପଣ ଗୋଟେଇକିରି ଗୋଟେ ଜାଗା କରିଦେବେ। ତାକୁ ସବୁ ଆଣିକିରି ତାକୁ ନେଇକିରି ଯେମିତି ଦଶାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଆପଣ ସବୁ କରନ୍ତି ସବୁ ସେମିତି କରିବେ ଏବଂ ଶବ ସଂସ୍କାର ଯେମିତି ବିଧିରେ ହୁଏ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିକି ଆପଣ ନେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ବିଧିରେ ଶବ ସଂସ୍କାର କରିବେ ଏବଂ ଶବ ସଂସ୍କାର ଦାହ ସରିଗଲା ପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ପାଉଁଶ ଥିବ ସେଇ ପାଉଁଶକୁ ଆପଣ ନେଇ ଆସିକିରି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଶୁଦ୍ଧ କର୍ମ 14-15 ଦିନ ପରେ ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ସେଇ ପାଉଁଶକୁ ନେଇକିରି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବେ ବା ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ପକାଇବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପିତା ହୁଅନ୍ତୁ କି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏମିତି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିବ, ବାଘ ଖାଇଯାଇଥିବ କି ସିଂହ ଖାଇଯାଇଥିବ କି ଏୟାର କ୍ରାସ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ିକି ମରିଯାଇଥିବେ, ଜଳରେ ବୁଡ଼ିକି ମରିଯାଇଥିବେ କି କୁମ୍ଭୀର ଟାଣି ନେଇକି ଖାଇଯାଇଥିବ, କୌଣସି ଶବର ସନ୍ଧାନ ପାଇବେନି। ଏମିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ବିଧିକି ଯଦି ଆପଣ ଆପଣାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ହୁଅନ୍ତୁ, ପିତାମାତା ହୁଅନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏହା ନାରାୟଣ ଆଜି ଗରୁଡ଼କୁ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବ ନା ନିକ୍ଷେପ କରିବ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ତକ୍ଷଣ ଏକତ୍ର କରିଣ ଏକତ୍ର ସେଇ ଭସ୍ମମାନକୁ କରିଣ ନିକ୍ଷେପ କରିବ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ତକ୍ଷଣ ଏକତ୍ର ସେଇ ଭସ୍ମମାନକୁ କରିଣ ଗଣି ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଦଶାହ ବିଧିରେ କରି ପ୍ରେତ କୃତ୍ୟ ସମାପନ ବିଧାନରେ ବର୍ଷ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବର୍ଷ ଶେଷେ ସୂଚିତେ କରିବ କଲେ ପରିପ୍ରେତ ମୁକ୍ତି ଲଭିବ। ତେବେ ତାପରେ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବା କଥା ଦାହ କଲା ପରେ ସେ ଭସ୍ମମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆପଣ ଯେମିତି ଆମେ ଯେମିତି ଅସ୍ଥିକୁ ଆଣିକି ଘରେ ରଖିଥାଉ ଭସ୍ମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘଡ଼ିରେ ପୁରେଇକି ସେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ମାଟି ତଳେ ପୋତିକି ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦଶା କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବ, 14-15 ଦିନ ସରିବ, ବର୍ଷ ଆସିବ। ବର୍ଷିକିଆ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 1 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବେ ସେଇ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେତାତ୍ମା ପରିବାରର ଯେଉଁ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରେତାତ୍ମା ସେ ମୁକ୍ତି ଲଭିବ ଏବଂ ତାର ପାଉଁଶକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ପକାଇବେ ସେ ଜୀବ ମୁକ୍ତି ଲଭିବ। ତେବେ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଆଜି ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଅତୀବ ଚମତ୍କାର ଭିତ୍ତିକ କଥା। ଏ କଥା
केवल गरुड़ पुराण अनुसार आम आज प्रमाण कले। तेज पुणी देखा आगामी भाग में पुणी एक भक्ति भिड सांगे से पर्यंत अधम सुरेन्द्रनाथ माझी को आज एपिसोड विदाय ने अनुमति दिंतु और आसतु समस्त एकत्रित हो जोड़ हस्ते भक्तिपूत चित्रे भगवान वासुदेव पद पंकजरे अनंत कोटि भक्तिगुप्त प्रणाम नैवेद्य अर्पण करी आज यही सांग कर आज भागवत कथा आलोचना आज आध्यात्मिक भिडियो। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। बोल आनंद कवार हरि हरि बोल।